ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ I have explained what are the network devices, the types of network devices, and in the previous video you have learned a few network devices. Then in this video we'll be learning the remaining network devices in detail. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Share this video with your friends. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Network devices, the devices which are used for the purpose of transferring a data from one place to another place. Then we are going to use and devices. Those devices are called as a network devices. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The network devices are NIC, that is a network interface card, repeater, hub, bridge, routers and switch. Network devices ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ NIC, network interface card, repeater, hub, bridge, routers ಮತ್ತು switch. The fourth kind of a network device is the bridges. Bridges are similar to topologies and they are used to divide the network segment. And in this diagram we can see that whatever the network is there, that network has been divided by the bridge into two segments. One is a corporate LAN segment, another one is a manufacturing segment. It means the larger network will be divided into sub networks. Which one? Bridge. Bridges idu next kind of network devices. So bridge ಟಪಾಲಜೀಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಟಪಾಲಜೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು. ಈ ಎರಡೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I told the bridges are similar to n topologies and they can be used for the purpose of dividing a network segments. As an example, if we are having a Ethernet segment, that is an Ethernet segment network where 200 people are working by using an workstations. In that one the performance will be an medicore. Medicore in the sense the performance of the network will be average because of the design of the Ethernet and because of the number of workstations. There are 200. Because of that, while transmitting a data there will be a fighting for the purpose of transmission of an data. For that purpose the performance of a network will be average. Suppose if you divide that Ethernet network consisting of 200 workstations or 200 people into two segments of 100 workstations each, then what happens? The traffic will be much lower as compared to the 200 people on one Ethernet segment. Therefore the performance will increase because of the bridges, because we have divided 200 workstations work into a segments of 100 workstations. We have divided a network which was giving for 200 people by using a 200 workstations. It has been divided into two segments consisting of 100 workstations. So obviously the traffic will be lesser
on either side and the performance will increase. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಟಪಾಲಜೀಸ್ ಥರನೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 200 ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ 200 ಮಂದಿ ಅಥವಾ 200 ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅವಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 200 ಮಂದಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ 100 ಮಂದಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 200 ಮಂದಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 100 ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ 100 ಮಂದಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 200 ಮಂದಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಿಂದು ಡೇಟಾ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೇ 200 ಮಂದಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು 100 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 200 ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು 100 ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, so it is able to forward the packets. Otherwise a bridge will forward the packets to all the destination. If the bridge is aware of the destination address, then it will be transmitting the packets directly to the destination system or a destination workstation. Otherwise a bridge will be forwarding the packets to all the segments. And the bridges are more intelligent as compared to the repeaters, because they are unable to move data across multiple networks simultaneously. In case of repeaters, it is used for just amplifying the signal and to make them to move for a further distance, whereas the bridges are used for the purpose of making the data to move across multiple networks simultaneously. And even the bridges can also filter the noise, whereas the repeaters cannot filter the noise. Because of repeaters, the noise which is present will be go on increasing, which is present in the wire will be go on increasing as we use the number of repeaters. Whereas in case of bridges, whatever the noise is there, that noise will be filtered out. So bridges are more better as compared to the repeaters. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಡೇಟಾ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಆ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಡೇಟಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಪೀಟರ್ಸು ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಪೀಟರ್ಸು ಬರೀ ಡೇಟಾನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ರಿಪೀಟರ್ಸು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಯರಿಂದ ನಾಯ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುವಂಥ ನಾಯ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಯ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್. The main disadvantage with respect to the bridges is that they cannot connect dissimilar network types. That means the bridges can be used for the purpose of connecting a network of an same type as the case of an repeaters, right? Whereas for that purpose, that means if you want to have a connection between the various types of networks, then you need to use the routers. And another one disadvantage with respect to the bridges is that they will not perform intelligent path selection. If they know the destination address, then only they will be sending it to the destination. Otherwise, they will be just sending it to the multiple segments. Whereas the routers are more intelligent because they can make the best path so that the data packet can reach to the destination. Bridges in the disadvantages ಬಂದು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಬದಲು ರೌಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೌಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೌಟರ್ಸು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಪಾತು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ರೌಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೌಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. If you want these things to be done, then you should go for a router. Next network device is the routers. Routers are an highly intelligent network devices that can be used for the purpose of connecting multiple network types, whereas repeaters can be used for the purpose of connecting the similar network types. Even the bridges are used for the purpose of connecting a similar network type, whereas the routers can be used for the purpose of connecting multiple network types. And the routers also determine the best path for the purpose of sending a data. Means among the different paths to reach to the destination, it will be choosing the best one so that it can reach to the destination securely and in a faster way of sending a data to the destination. Next device ಬಂದು ರೌಟರ್ಸು. ರೌಟರ್ಸು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು. ರೌಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಿಪೀಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತರಹದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರೌಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೇರೆ ತರಹದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರೌಟರ್ಸು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಾತನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌಟರ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ರೌಟರ್
ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಟರ್ಸ್. As I told, the routers are the highly intelligent devices and they will be determining the best path for the purpose of sending a data among the paths which are available. And at the same time, like a bridges, the routers can also segment the larger networks and even they can filter out the noise. ನಾ ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೌಟರ್ಸು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೌಟರ್ಸ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೌಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೂ ರೌಟರ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೌಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರದ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರೌಟರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌಟರ್ಸ್ನ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ರೌಟರ್ಸ್ will be determining the best path for the purpose of sending a data among the paths which are available, whereas the bridges will not be selecting the best path. And like a bridges, the routers will also divide a larger segment. Like the bridges, the routers can also be used for the purpose of dividing a larger segment of network, and they can also filter out the noise. But they are more intelligent because they will determine the best path for the purpose of sending a data, and because they used for the purpose of connecting even a network of different types, whereas the bridges can be used for the purpose of connecting a network segment of same type, whereas routers can be used for the purpose of connecting network of different types. And like a bridges, they can also be used for the purpose of dividing a network and to filter out the noise. However, the routers are slower than the bridges because they are the more intelligent devices. As I told, they will be determining the best path for the purpose of sending a data. So for that purpose, they will be analyzing the every path. Because of that analyzing, the packet forwarding delay will occur. Because of packet forwarding delays, the time taken by the router will be more as compared to the bridges. Because of this intelligence, they are more expensive as compared to the bridges, and routers are normally used to connect a LAN to another, that is from one LAN to another LAN, and they are typically used when we want to have a WAN setup. In that there will be at least 2 routers will be used. Routers are slower as compared to the bridges because they are more intelligent devices. That means they will be determining the best path for the purpose of sending a data. To determine the best path, they need to analyze the every packet and every path through which the data can be traveling. For that purpose, packet forwarding delay will occur. Because of that one, they are slow as compared to the bridges, and because of the intelligence, they are more expensive, that is, it is a costlier, and routers are normally used to connect one LAN to another one, and they are typically used in a WAN setup, and there will be at least 2 routers used whenever we are having a wide area network setup. ರೌಟರ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೌಟರ್ಸು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು.
ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು. ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೌಟರ್ಸು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೌಟರ್ಸು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌಟರ್ಸು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ರೌಟರ್ಸು ನಾನು ಆವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು. ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ರೌಟರ್ಸು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ರೌಟರು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೌಟರ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲ್ಯಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ರೌಟರ್ಸ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರೌಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ರೌಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಅದು ರೌಟರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೌಟರ್ಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ರೌಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ರೌಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ 2 ರೌಟರ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ವಿಚ್. The switch is used for the purpose of connecting the network segments. The switch is used for the purpose of connecting the network segments. It is an network device which is used for the purpose of connecting the network segments. As you can see over here, the switch has been used for the purpose of connecting between the various hubs and the server. That is, it is used for the purpose of connecting the network segments. ಸ್ವಿಚ್ಚು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸು. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 3 ಹಬ್ಬು ಮತ್ತು 1 ಸರ್ವರ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ಚು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಬ್ಸ್, ಬಟ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಬ್, and even the prices of a switch are higher as compared to the prices of the hubs, because the network switches are capable of inspecting the data packets as they are received, and they will be determining the source as well as the destination devices of that packet, and later on they will be forwarding it to the appropriate destination because of intelligency, whereas the hub will not be having a intelligency of forwarding and determining the exact destination, and by delivering each message only to a connected device it was intended for, a network switch will be consuming network band and will be offering generally a better performance as compared to the hubs. It will be passing a message only to the connected device by using the network bandwidth. Because of that, it will be offering a better performance as compared to the network device hub.
ಲೋ ಎಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಸು ಹಬ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಹಬ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಹಬ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಸು ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಯಾವುವು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಸು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಅದೇ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. The vital difference between the hub and the switch is that all the nodes which are connected to the hubs will be sharing the same bandwidth among themselves. Means whatever the bandwidth has been allocated by the network, it will be using that bandwidth, and that bandwidth will be shared among the devices which will be connected to the hub. While a switch, whatever is there, that will be using the full bandwidth to itself only, whereas a hub will be sharing the bandwidth among themselves to the devices which has been connected. For example, if there are 10 nodes have been used for the communicating using a hub on a 10 Mbps network, then each of the node which has been used in the communicating network will be using only a portion of 10 Mbps if other nodes on the hub wants to communicate as well. Whereas in case of a switch, each of the node could possibly communicate at the full 10 Mbps. It is having a capacity of using all the 10 Mbps, whereas in case of an hubs it will be using only a portion of 10 Mbps, 10 megabits per second, 10 megabytes per second. The hub will be considering only a portion, means it will not be using all the 10 Mbps. That 10 Mbps will be divided among the nodes which are being connected to the hubs. Whereas in case of a switch, each of the node can communicate by using a full 10 Mbps speed. For that purpose, the speed will be more in case of a switch as compared to the hub. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಹಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಸ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಸು ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ನೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ
10 Mbps ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡು ಈ 10 Mbps ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ನೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡು ಫುಲ್ 10 Mbps ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ by using an switch will be more as compared to the performance of a network by considering the hubs, because in case of an hubs it will be sharing the available bandwidth, whereas the switch will be using all the possible bandwidth fully which has been allocated to the network. This is a second video regarding the network hubs. You can go through the first video of the network hubs also to learn in detail regarding the network devices. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಬಹುದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ. To learn in detail regarding the network devices, you can go through the first video of the network devices, whereas this one is the second video regarding the network devices. Like the video, share this video with your friends, gain the knowledge, rule the world and subscribe to the channel. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world.